نوشکی کوٹا سے آ گیا کوئی 3-3.5 گھنٹے کا سفر ہے نوشکی کے مقام پر. اپنے کمرے میں بیٹھے تھے جب ان کو اطلاع ملی کہ اس طرح دھماکے ہو گئے ہیں. دھماکے سن لیے انہوں نے تو انہوں نے فائرنگ کی آواز بھی سنی. انہوں نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ میرے پیشنٹس کو آ کے سارے بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں وہاں کوئی نقصان پہنچائیں. تو رائفل لے کے اپنی بلٹ پروف جیکٹ پہن کے ہیلمٹ پہن کے تیار ہو کے آئے ہیں. تو آرمی میں ان کو ٹریننگ سب کو دی جاتی ہے. وہ کہتے ہیں کیپٹن پہلے باقی ڈاکٹر بعد میں. پہلے وہ جو ان کا کووڈ وارڈ تھا اس میں آئے ہیں. سب مریضوں کو کہا جی کہ اس طرح اٹیک ہو گیا ہے اپنے آپ کو سیکور کر لیں بیڈوں کے نیچے ہو جائیں فٹافٹ. تو باہر سے ان کا دروازہ بند کیا باہر نکلے ہیں دوسرے وارڈ کی طرف جا رہے ہیں. تو وہ چھپ کے بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے اس پہ اٹیک کرے 3 آدمیوں نے. اس نے بھی آگے سے ان پہ فائرنگ کی. ایک آدمی آن دا اسپاٹ ان کا ڈیتھ ہو گئی. ایک ان کا زخمی ہو گیا. جو باقی تھا ایک اس نے دوسروں کو بھی پھر بلایا. 4 آدمی جو پیچھے کالونی کی طرف جا رہے تھے کالونی بھی ساتھ ہی پچھلی سائڈ پہ ان کو بھی بلایا. پھر وہ آ کے سنا پھر انہوں نے اٹیک کر دیا. فائرنگ کی 6 گولیاں لگی سینے میں. ہاں جی لڑتا ہوا شہید ہو گیا ان سے. تو آپ کو اسی دن اطلاع مل گئی تھی یا اگلے دن اطلاع ملی تھی؟ مجھے صبح 4 بجے اطلاع ملی تھی. پھر یہ واقعہ رات کو پیش آیا رات کو. آپ کو 3 تاریخ صبح کے ٹائم آپ کو یہ اطلاع ملی؟ ہاں جی. تو کیا لیکن مجھے پتہ چل گیا تھا پٹی چل رہی تھی ٹی وی پہ کہ ایک آفیسر جو ہے نا وہ زخمی ہو گیا ہے. نوشبی اٹیک ہوا ہے. 4 دہشت گرد مارے گئے ہیں. ایک آفیسر زخمی ہو گیا ہے. میں پھر فون کرتا رہا ہوں میرا کنٹیکٹ نہیں ہوا اس سے. اس کا کزن تھا وہاں کرنل کوئٹہ میں. اس سے میں نے کنٹیکٹ کرنے کی کوشش کی اس سے بھی نہیں ہوا. پھر جب ہوا اس نے کہا میں ادھر آیا ہوا ہوں حیدرآباد. میں ابھی کوشش کرتا ہوں وہاں ہیڈ آفس میں کنٹیکٹ کرنے کی. پھر انہوں نے 4 بجے وہ پھر یہاں سے گیا کراچی بائی ایئر. کراچی سے پھر وہ کوئٹہ گئے. پھر انہوں نے جا کے پتہ صبح 4 بجے مجھے بتایا کہ کہتے بلال جو ہے اللہ تعالیٰ کو پیارا ہو گیا شہید ہو گیا اللہ پاک. تو آپ نے اس اطلاع کو کس طرح فیس کیا؟ کیا حالات تھے اس وقت؟ جذبات بہت جذبات کا بس ٹینشن تو ہوتی ہے بہت زیادہ. ہاں جی دایاں بازو ہوتا ہے جی. ہاں جی تو بڑا بیٹا بھی وہی تھا سہارا بھی وہی تھا میرا. باقی تو بچے چھوٹے ہیں بیچارے. اللہ اکبر. ناظرین سنا آپ نے ہمارے ہیرو کی داستان. وہ کس طرح اپنے ہاسپٹل میں ڈیوٹی تھی ان کی تو جہاں پہ دہشت گردوں نے اٹیک کیا تو انہوں نے اس وقت اپنا جو فریضہ تھا ایز اے لیڈ کمانڈ کرنے کا وہ انہوں نے لیڈر ہونے کا جو اوتھ اٹھایا تھا ملک سے وفاداری کا وہ احسن طریقے سے نبھایا. ڈاکٹری کے ساتھ ساتھ پیشہ ور فوجی تربیت بھی دی جاتی ہے تاکہ باوقت ضرورت وہ اپنا دفاع کر سکیں. تو اسی دوران اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ شہادت کا رتبہ عطا کیا. تو ہمارے ان کے والد محترم کے زبانی آپ ان کے سن رہے تھے کہ جو روح داد ہے ان کی. تو سر یہ بتائیے کہ جب ہمارے ہیرو کو یہاں پہ لایا گیا تو کس طرح اہل علاقہ نے اپنے ہیرو کا استقبال کیا؟ کتنا بڑا کراؤڈ تھا؟ کیا حالات ماحول تھا یہاں پہ؟ لوگوں نے بہت بڑا کراؤڈ تھا. بڑے اچھے طریقے سے ان کو استقبال کیا. جب جنازے پہ دوسرے دن لے کے گئے تو لوگوں کو پاؤں رکھنے کے لیے جگہ نہیں مل رہی تھی. اتنا رش تھا. یہاں سے لے کے 1 کلومیٹر ہے قبرستان وہاں تک لوگوں نے دونوں سائڈوں پہ آخر تک لوگ چھتوں پہ چڑھے ہوئے تھے سائڈوں پہ کھڑے تھے. پھول اتنے برسائے کہ سڑک کے اوپر تہ بچ گئی پھولوں کی اتنی. پھر وہاں اتنا رش تھا جس کا کوئی حساب نہیں. حالانکہ 1 گھنٹہ پہلے ٹریفک بلاک کر دی انہوں نے انتظامیہ نے. پھر بھی لوگوں کو کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ملی جنازہ پڑھنے کے لیے. لوگوں نے سڑکوں پہ بھی کھڑے ہوئے باہر بھی. ہاں جی جی ناظرین زندہ قومیں اپنے ہیرو کا ایسے ہی استقبال کرتی ہیں. 65 کی جنگ ہو یا 71 کی ہو تو آج بھی پاکستان کے رہنے والوں کی اپنی فوج سے محبت اور ان سے جو الفت ہے جذبہ ہے پاک فوج اور عوام کا تعلق ہے آپس میں آج بھی الحمدللہ بہت ہی زیادہ مضبوط ہے. جہاں بھی ہمارا پاک فوج کا کوئی جوان شہید ہو کے جاتا ہے تو اہل علاقہ اس طرح اس کا استقبال کرتے ہیں کہ جیسے ان کے لیے کوئی بہت بڑی ہستی آ گئی ہو. تو ہر بندہ شہید کے جنازے میں شرکت کرنا اپنے لیے باعث وہ سعادت سمجھتا ہے. ناظرین آپ کو پتہ ہے شہید کو نہ تو جنازے کی ضرورت ہے نہ غسل کی نہ کفن کی. اللہ نے ان کو چیزوں سے مبارک رکھا ہے. وجہ ہے کہ اللہ نے کہا یہ زندہ ہے اور زندہ ان تینوں کی چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتا.
रोज़े क़यामत जब ये लोग उठेंगे तो ऐसे ही खून में लुथड़े हुए होंगे, उन्हीं यूनिफॉर्मों में होंगे जिनमें ये शहीद हुए हैं। तो ये हम जनाजा शहीद का इसलिए पढ़ते हैं कि अल्लाह उसके तुफ़ैल हमारे अमाल में कुछ कमी फरमा दे और हमारी बख्शिश का ज़रिया बन जाए। तो इसलिए हम ये शहीद का ऐसे अज़ाज़न जनाजा पढ़ते हैं कि अल्लाह ताला हमारे गुनाहों में कुछ कमी फरमा दे। अच्छा मोहतरम, जब कफन दफन हो गया तो उसके बाद अब आपको लोग शहीद का वालिद कहते हैं, तो प्राउड फील करते हैं आप जी, नो डाउट कि अल्लाह ने इतना बड़ा हाँ बिल्कुल अल्लाह आज पहचान बन हाँ गई बिलाल बिल्कुल, आपकी। और खुशकिस्मत है वो भी और मैं भी, अल्लाह पाक ने शहादत का रुतबा नसीब फरमाया उसको, मेरे बेटे को। तो सर कुछ उसकी बातें या कुछ आदतें जो आज अब आप मिस कर रहे हो बिलाल को कि यार वो फलां उसकी आदतें थी जो बाकी बेटों में नहीं है। हाँ ये तो है, वो बहुत ओबीडियंट था। इनकी ज़िंदगी का रिकॉर्ड है कि जब भी मैं कभी आया हूँ उसने कभी बैठ के सलाम नहीं लिए, फ़ौरन खड़े हो जाते थे मुझे देख के। अदब से, अदब का ये उनका हाँ जी। माशाल्लाह मुकाम था। जो के सलाम का नाम है मुझे, जो मर्जी मैं कह लूँ उनको कभी आज तक आगे से बोले नहीं थे। जी नाजरीन, बड़े आला अखलाक के ये लोग मालिक होते हैं। आप इनकी तस्वीरें भी देख रहे होंगे कि कितने माशाल्लाह खूबसूरत जवान और शक्ल से मासूम और ताबेदार, और उनके वालिद जिस तरह भी उनके लिए आबदीदा हैं। इन्होंने माँ और बाप दोनों बलकर अपने बच्चों को पाला है, उनकी तरबियत की है। तो यहाँ तक हमारे हीरो आज अल्लाह के पास मेहमान बनकर गए हैं, वतन पर कुर्बान हुए हैं। तो नाज़रीन, मैं अक्सर ही कहता हूँ कि इन अपने हीरो के लिए जो मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं, जो हमारे कल के लिए अपना आज खूबसूरत आज कुर्बान कर रहे हैं, इनके लिए दुआ ज़रूर किया करें कि अल्लाह ताला इनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे। और आज का जो हमारे हीरो अपनी अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको कामयाब करे और हमारे मुल्क को नज़र बद से बचाए। यहाँ अमन का माहौल अल्लाह ताला पैदा करे, इसको अमन का गहवारा बनाए। जी हमारे साथ हमारे कैप्टन बिलाल शहीद के छोटे भाई भी हैं। तो जिस तरह का मैंने बताया कि कैप्टन बिलाल साहब की वो उनके वालिद मोहतरम मंगनी की तैयारियां कर रहे थे, अभी वो ख़ुद भी कुंवारे थे, तो ये अभी स्टडी दौर से गुज़र रही हैं। तो इनकी भी अपने भाई के हवाले से यादें हैं। तो इनसे पूछते हैं कि आपने हमारे हीरो कैप्टन बिलाल को किस तरह का इंसान पाया। ज़ाहिर है आप उनसे छोटे थे, तो आपने अपने भाई को किस तरह का बड़ा भाई पाया? शफीक थे, सख्त मिजाज थे, या किस तरह का तल्लुक़ था आप दोनों भाइयों का आपस में? नहीं, मतलब कि हमारा तो बहुत ज़्यादा फ्रैंकनेस थी आपस में। जब मदर की डेथ हुई थी उसके बाद भाई ने ज़्यादा सपोर्ट किया था, बहुत ज़्यादा, जिसने मदर की एक तरह जगह ले ली थी। तो मतलब कि सारी स्टडीज़ ओ लेवल्स मैंने भी किया था, तो भाई ने भी किया था, तो मोस्टली मैं उन्हीं से पढ़ता था ज़्यादा। सारी मतलब कि गाइडेंस वगैरह, यूनिवर्सिटी में एडमिशन वगैरह सारा मतलब कि भाई ने ही करके दिया था। अभी जब मैंने फर्स्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया तब मैं कह रहा था कि मैंने यहाँ पे नहीं, मतलब किसी और यूनिवर्सिटी में जाना था, भाई नहीं मतलब यहाँ पे जाके मुझे लेके गए थे, सारे विज़िट करवाया था और मुझे कहते थे ये वो। मगर एंड पे ना जब भाई लास्ट टाइम आया था तो एक बार ही हम बैठे हुए थे सारे, हमने भाई से पूछा कि मतलब कि आपको डर नहीं लगता है वहाँ पे इतना, मतलब वहाँ पे लड़ाई वगैरह होती है? तो कहते हैं कि मैं ना अपने रूम को यही देख के जाता हूँ कि मैंने मतलब कि यहाँ पे वापस नहीं आना है। तो ये हालात होता है वहाँ पे। तो हमारी तो रोज़ाना बात होती है। उस दिन भी 7:30 मेरे ख्याल अटैक हुए, तो 6:28 पे मेरी बात हो रही थी भाई से। तो बस वही लास्ट बात हुई थी हमारी। क्या बात है भाई के साथ हुई? कोई फैमिली के हवाले जो बताना चाहें पब्लिक ही आपको कोई यादें? वही मतलब कि भाई मोस्टली यही सारे दिन कहते हैं कि मतलब छोटी बहन का ख्याल रखना है, अब्बू का ख्याल रखना है, ये वो इस तरह की बातें कहते थे भाई रोज़ाना। तो भाई ने कभी आपने भाई से कोई फरमाइश की हो या भाई ने ना पूरी की हो? किस तरह का था उनका? आप करते थे वालिद? एक तो आपको पता है कि अब मेरे वालिद भी माशाल्लाह जॉब करते हैं, तो वालिद से अलहदा वो बच्चों की आदत होती है ना कि भाई से अलहदा फरमाइश कर लेनी, भाई से अलहदा, तो इस तरह कभी हुआ? नहीं, मैं मतलब कि भाई को बताता सारी बातें कि मतलब कि जो जो चीज़ें चाहिए होती थी। जब भाई लाहौर में था तब भी मैंने भाई को कहा था कि वैसे मुझे जैसे भी लास्ट टाइम एयरपोर्ट्स मैंने भाई को कहते मुझे चाहिए, वो भाई ने मुझे लेके दी। कोई वो चीज़ वगैरह चाहिए होती सारी मैं भाई को कहता था मुझे ये चीज़ें चाहिए, तो भाई वहाँ से मतलब कि मुझे आते हुए अभी भी मुझसे पूछा था लास्ट टाइम के जब मतलब कि तकरीबन 1 वीक पहले शायद से मेरी बात हुई, तो भाई कहता है कि ना मैंने आने तो बताओ 15 को मैंने आने के गिफ्ट वगैरह चाहिए। तो मैंने कहा कि नहीं बस आप आ जाओ इस बार ही ना, मतलब कि बहुत मिस कर रहा हूँ, 4-5 मंथ हो गए अब तो मिले हुए। कहते मैं आऊँगा इंशाल्लाह। बस यही बात हुई थी लास्ट।
تو جب آپ کو پتہ چلا کہ آپ کے بھائی جو اتنے مہربان تھے آپ کے ساتھ، والد کی طرح شفیق تھے، تو شہادت کی اطلاع کو کس طرح فیس کیا آپ نے؟